ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंखचक्र गदाहस्ते महालक्ष्मी नमस्तुते। प्रिय दर्शक बंधु, कौन आपणको लगुछि कि आपणक भाग्य हठात बदलिबाकु जाउछि? आपणक कठिन परिश्रमर फल मिलिबा समय पाखई आसीछि कि? आपण कौन जानती धनर देवी माँ महालक्ष्मी जेतेबेले कहा उपरे प्रसन्न हुअंती किंबा कहार गृह को आगमन करती सेतेबेले से सीधा सड़क न आसी किछि स्वतंत्र संकेत माध्यम सूचना देइथांती। सनातन धर्म एवं आमर पुराण शास्त्र रे एमिति किछि रहस्यमय एवं शुभ संकेत विषय वर्णना करा जाइछि, जहाकु जदि आपण सठिक समय रे चिन्हि पारिबे तेबे बुझीजिबे जे आपणक दुर्भाग्यर दिन शेष होई सौभाग्यर सूर्य उदय होबाकु जाउछि। आजिर एही विशेष आलोचना रे आमे सेही गूढ़ रहस्य उपरु परदा हटाइबा, जहा जणाई थाए जे माँ लक्ष्मी एबे आपणक घरे बास करिबाकु जाउछंती। प्रिय दर्शक बंधु, एही रहस्यपूर्ण यात्रा को बढ़िबा पूर्वरु आपण समस्तंकु मोर छोट अनुरोध, दयाकरी भिडियोटी को संपूर्ण भावे देखिबे एवं भिडियोटी को लाइक करिदेबे। आपणक गोटिए लाइक आमको बहुत प्रेरणा देई थाए एमिति रहस्यमय आध्यात्मिक वीडियो आनिबाकू। तेबे चलंतु डेरी न करी भिडियोटी को संपूर्ण भावे देखिबा। शास्त्र अनुଯାयी माँ लक्ष्मी को चंचला कहा जाए। से केउठी भी स्थायी भावे रहंती नहीं, किंतु जेउठी भक्ति, शुद्धता एवं सकारात्मक शक्तिर वास थाए सेठारे से स्थिर भावे विराजमान करती। माँ को आगमन पूर्वरु प्रकृति आमको किछि एभली इशारा देई थाए जहाँ साधारण आखिरे हुए तो साधारण लगी पारे, किंतु वास्तु एवं ज्योतिष शास्त्र दृष्टि यह अत्यंत महत्वपूर्ण। प्रथम संकेत हेउछि आपणक घरर चारि पाखरे किंबा घर भितरे हठात कला पिंपुड़ीर आगमन। जदि आपण देखुछंती जे घरर कोनोसी कोणरे बहुत संख्यारे कला पिंपुड़ी बाहरुछंती एवं सेमाने किछि खाद्य पदार्थ विशेषकर मिठा द्रव्य नहीं गोल होई घुरुछंती, तेबे एहाकु जमा भी अणदेखा करंतु नहीं। शास्त्र अनुଯାयी कला पिंपुड़ी को भगवान विष्णु एवं माँ लक्ष्मीकर प्रिय बोली धरा जाए। एमानंक दर्शन सूचाई थाए जे आपणक घर को अचानक धन प्राप्ति हेबाकु जाउछि एवं रोकी रहिथिबा कार्य सफल हेबो। एही समय रे पिंपुड़ी को मारिबा अनुचित, परम सेमानंकु चीनी किंबा अटा खाइबाकु देबा उचित, जहाँ माँ को आशीर्वाद को द्विगुणित करिथाए। सेहीपरि द्वितीय संकेतटी होउछि शुभ पक्षी आगमन। जदि आपणक घर अगणारे किंबा झरका पाखरे हठात चढ़ई माने बसा बांधुचंती किंबा पारा बारंबार आसुचंती, तेबे यह एक शुभ संकेत। विशेषकर जदि कौनसी विरल पक्षी आपणक घर को आसंती तेबे बुझीजिबे जे घरर वास्तुदोष धीरे धीरे दूर हेउछि। किंतु सबुठारु बड़ संकेत होउछि माँ लक्ष्मी वाहन पेचा। जदि आपण राति समय रे किंबा सकाळु सकाळु निज घर पाखरे पेचा देखंती किंबा तार शब्द शुणती, तेबे यह धन आगमनर सबुठारु शक्तिशाली प्रमाण। पेचा हेउछि सौभाग्यर प्रतीक। जो घर उपरे माँ लक्ष्मी कृपा रही थाए सेही घर पाखकु ही पेचा आसी थाए। यह दर्शाए जे आपणक घरु दारिद्र्य दूर होई ऐश्वर्य प्रतिष्ठा हेबाकु जाउछि। आउ एक रहस्यमय संकेत हेउछि आपणक स्वप्न। स्वप्न शास्त्र अनुଯାयी जदि आपण स्वप्न रे पद्म फूल, धला हाथी, गाई किंबा नड़िया देखुचंती, तेबे जानी रखंतु जे माँ लक्ष्मी आपणक भक्ति रे संतुष्ट अछंती। विशेषकर स्वप्न रे जदि आपण निजको कौनसी जलाशय किंबा नदी कूल देखुचंती, तेबे यह आगामी समय हेबाकु थिबा आर्थिक उन्नतिर सूचना देई थाए। जदि आपण स्वप्न रे कौनसी छोट कन्या को हसुथिबार बा नृत्य करुथिबार देखुचंती, तेबे यह साक्षात माँ लक्ष्मी स्वरूप बोली धरा जाए। एही संकेत मिलिबा परे मनीष को अहंकार त्याग करी अधिक संयमी और दानशील हेबा उचित, कारण माँ केवल सेही मानक पाखरे स्थिर रहंती जो मानकर हृदय
ନିର୍ମଳ ଥାଏ। ଧନ ଧାନ୍ୟ ସମୃଦ୍ଧିରସ୍ତୁ ସର୍ବସୌଖ୍ୟମ୍ ଭବେତ୍ ସଦା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରସନ୍ନତା ୟାନ୍ତୁ ଗୃହେ ଗୃହେ ସदैବ ହି। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଏକ ବଡ଼ ଭୂମିକା ରହିଥାଏ। ଯଦି ସକାଳୁ ଉଠିବା ମାତ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନି କିମ୍ବା ମନ୍ଦିରର ଘଣ୍ଟି ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଉଛି, ତେବେ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଘରର ବାତାବରଣ ଦୈବୀ ଶକ୍ତିର ପ୍ରବେଶ ଘଟିଛି। ଏଥିସହିତ ଯଦି ଆପଣ ଘରୁ ବାହାରିବା ସମୟରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଝାଡ଼ୁ ମାରୁଥିବାର ଦେଖନ୍ତି, ତେବେ ବୁଝିଯିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଯାତ୍ରା ସଫଳ ହେବ ଏବଂ ଧନ ଲାଭର ଯୋଗ ବନୁଛି। ଝାଡ଼ୁକୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପ୍ରତୀକ ମନାଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଘରର ଝାଡ଼ୁକୁ ସବୁବେଳେ ଲୁଚାଇ ରଖିବାକୁ କୁହାଯାଏ ଏବଂ କେବେ ବି ଝାଡ଼ୁରେ ଗୋଡ଼ ଲଗାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଦି ଭୁଲବଶତଃ ଗୋଡ଼ ଲାଗିଯାଏ, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ତାକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଇ କ୍ଷମା ମାଗିବା ଉଚିତ। ଘରର ତୁଳସୀ ଗଛ ମଧ୍ୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିର ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରମାଣ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରର ତୁଳସୀ ଗଛ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସବୁଜ ସୁନ୍ଦର ହୋଇ ବଢ଼ୁଛି ଏବଂ ସେଥିରେ ମଞ୍ଜରୀ ଆସୁଛି, ତେବେ ଜାଣିବେ ଯେ ସେହି ଘରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିର ବାସ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଯତ୍ନ ନେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ତୁଳସୀ ଗଛ ହଠାତ୍ ଶୁଖିବାକୁ ଲାଗେ, ତେବେ ଏହା ସତର୍କ ହେବାର ସଂକେତ। ଏହା ସୂଚାଇଥାଏ ଯେ ଘରକୁ କୌଣସି ବିପତ୍ତି ଆସିପାରେ କିମ୍ବା ଧନହାନି ହୋଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ତୁଳସୀ ମୂଳେ ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଘିଅ ଦୀପଟିଏ ଜାଳିବା ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଘରର ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ହଠାତ୍ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ ହେଉଛି, ପରିବାରର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା କଳି ଝଗଡ଼ା ବନ୍ଦ ହୋଇ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ବଢ଼ୁଛି, ତେବେ ବୁଝିଯିବେ ଯେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପଦଚିହ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ଅଗଣାରେ ପଡ଼ିସାରିଛି। କାରଣ ଯେଉଁଠି କଳହ ଥାଏ, ସେଠାରୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିଦାୟ ନିଅନ୍ତି। ଯେଉଁଠି ଶାନ୍ତି ଓ ସନ୍ତୋଷ ଥାଏ, ସେଠାରେ ସେ ବାସ କରନ୍ତି। ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ପୂର୍ବରୁ ମଣିଷର ଚିନ୍ତାଧାରା ସକାରାତ୍ମକ ହେବାକୁ ଲାଗେ। ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହ ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅପେକ୍ଷା ସଞ୍ଚୟ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ବଢ଼ିଥାଏ। ଏହି ସମସ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କେବଳ ସେତେବେଳେ ସମ୍ଭବ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଭାଗ୍ୟର ଦେବୀ ଆପଣଙ୍କ ସହାୟ ହୁଅନ୍ତି। ପ୍ରକୃତିର ଆଉ ଏକ ସଂକେତ ହେଉଛି ହଳଦିଆ ପ୍ରଜାପତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘର ବଗିଚାରେ କିମ୍ବା ବାଲକୋନିରେ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ପ୍ରଜାପତି ଉଡ଼ୁଥିବାର ଦେଖନ୍ତି, ତେବେ ଏହାକୁ ଖୁବ୍ ଶୁଭ ମନାଯାଏ। ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଏବଂ ପ୍ରଜାପତି ନୂତନ ଆରମ୍ଭର ପ୍ରତୀକ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଯଦି ସକାଳୁ ଘରୁ ବାହାରିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କେହି ଗାଈ ତା ବାଛୁରୀକୁ କ୍ଷୀର ପିଉଥିବାର ଦେଖନ୍ତି, ତେବେ ସେଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ବୋଲି ଜାଣିବେ। ଗାଈ ମଧ୍ୟରେ 33 କୋଟି ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ବାସ ଥାଏ ଏବଂ ଗାଈର ଦର୍ଶନ ସାକ୍ଷାତ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରାପ୍ତିର ସମାନ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଗମନର ଏହି ସଂକେତ ଗୁଡ଼ିକ ଯେତିକି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ସେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ସେହି ସମୟରେ ଆମର ବ୍ୟବହାର। ଅନେକ ସମୟରେ ଭାଗ୍ୟ ସାଥ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ନିଜର କିଛି ଭୁଲ ପାଇଁ ସେହି ସୁଯୋଗକୁ ହରାଇ ବସେ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯେତିକି ଶୀଘ୍ର ଆସନ୍ତି, ସାମାନ୍ୟ ଅବହେଳା କଲେ ସେତିକି ଶୀଘ୍ର ଚାଲି ମଧ୍ୟ ଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ସଂକେତ ଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନିବା ସହ ଆମକୁ ଆମର କର୍ମ ଏବଂ ଆଚରଣକୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କେବଳ ଟଙ୍କା ପଇସା ନୁହନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ସନ୍ତୋଷର ମୂର୍ତ୍ତିମସ୍ତ୍ର ପ୍ରତୀକ। ଯେଉଁ ଘରେ ନାରୀକୁ ସମ୍ମାନ ମିଳେ, ଯେଉଁଠି ବଡ଼ମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଥାଏ ଏବଂ ଯେଉଁଠି ଅତିଥି ସତ୍କାର କରାଯାଏ, ସେଠାରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିନା ଆହ୍ୱାନରେ ବାସ କରନ୍ତି। ଆଗକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା କେଉଁ କେଉଁ ବିଶେଷ ଦିନରେ ଏହି ସଂକେତ ଗୁଡ଼ିକ ମିଳିଲେ ତାହା 100% ସତ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ରଖିବା ପାଇଁ କେଉଁ ବାସ୍ତୁ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଆପଣ କେଉଁ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମା ଆସି ମଧ୍ୟ ଫେରି ଯାଉଛନ୍ତି। ସେହି ସବୁ ରହସ୍ୟକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ସହ ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଭକ୍ତି ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ମାଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଟାଣି ଆଣିବ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ,
ଜାଣିବା ସେହି ଦୁର୍ଲଭ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ରହସ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଦୂର କରିଦେଇପାରେ। ପ୍ରଥମରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ମାଙ୍କ ଆଗମନର ସେହି କିଛି ରହସ୍ୟମୟ ସଙ୍କେତ ବିଷୟରେ ଯାହା ପ୍ରକୃତି ଆମକୁ ଦେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ କେବଳ ସଙ୍କେତ ପାଇବା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ମାଙ୍କୁ ନିଜ ଗୃହରେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ବାସ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ନିଜର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନଶୈଳୀ ଏବଂ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରର କିଛି କଠୋର ନିୟମକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଅଜାଣତରେ ଏମିତି କିଛି ଭୁଲ କରିଥାଉ ଯାହା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିଥାଏ। ଶାସ୍ତ୍ର କହେ ଉଦ୍ୟମେନ ହି ସିଦ୍ଧନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟାଣି ନ ମନୋରଥେ, ଅର୍ଥାତ୍ କେବଳ ଇଚ୍ଛା କଲେ ହେବ ନାହିଁ, ସେହି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟକୁ ଧରି ରଖିବା ପାଇଁ ସଠିକ୍ କର୍ମ ମଧ୍ୟ ଦରକାର। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ବା ସିଂହଦ୍ୱାର ହେଉଛି ଶକ୍ତିର ପ୍ରବେଶ ପଥ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସବୁବେଳେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରହୁଛି ଏବଂ ଆପଣ ସେଠାରେ ପ୍ରତିଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପୂର୍ବରୁ ଜଳଛିଞ୍ଚନ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଜାଣିବେ ଯେ ଆପଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ସିନ୍ଦୁରରେ ସ୍ୱସ୍ତିକ ଚିହ୍ନ କରିବା କିମ୍ବା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଦ ଚିହ୍ନ ଝୋଟି ପକାଇବା କେବଳ ଏକ ପରମ୍ପରା ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବାସ୍ତୁ ପ୍ରତିକାର। ଏହା ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ଅନ୍ଧାରିଆ ରହେ କିମ୍ବା ସେଠାରେ ଜୋତା ଚପଲ ବିଛାଡ଼ି ହୋଇ ପଡ଼ିଥାଏ, ସେଠାକୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କେବେ ବି ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ଏକ ଦୀପ ଜାଳିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏକ ବଡ଼ ଶାସ୍ତ୍ର ରହସ୍ୟ ବିଷୟରେ ଯାହା ଆଜିକାଲିର ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନରେ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ। ତାହା ହେଉଛି ଗୋଧୂଳି ବେଳା। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ଯେତେବେଳେ ଦିନ ଏବଂ ରାତିର ମିଳନ ହୁଏ, ସେହି ସମୟଟି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଭ୍ରମଣ ସମୟ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଏହି ସମୟରେ ଶୋଇବା, ଖାଇବା କିମ୍ବା କାହାରିକୁ ଟଙ୍କା ଉଧାର ଦେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷେଧ। ଯଦି ଆପଣ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଶୋଇବା ଅଭ୍ୟାସ ରଖିଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ନିଜେ ନିଜ ଭାଗ୍ୟର ଦାରିଦ୍ର୍ୟକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଘରେ ଶଙ୍ଖ ବାଜିବା ଏବଂ ଧୂପଦୀପର ସୁଗନ୍ଧ ରହିବା ଉଚିତ। ଯେଉଁ ଘରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ମନ୍ତ୍ରଧ୍ୱନି ଶୁଣାଯାଏ, ସେଠାରେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ କେବେ ବି ରହିପାରେ ନାହିଁ। କେଉଁ ଭୁଲ ଆପଣଙ୍କ ଧନକୁ ନଷ୍ଟ କରିପାରେ? ପ୍ରଥମତଃ ହେଉଛି ଭଙ୍ଗା ଆଇନା ବା ବାସନ। ଘରେ କେବେ ବି ଭଙ୍ଗା ଆଇନା କିମ୍ବା ଚିରା ହୋଇଥିବା ବାସନ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ରାହୁର ପ୍ରଭାବ ବଢ଼ାଇଥାଏ ଏବଂ ଘରକୁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଆଣିପାରେ। ଏବେ ଜାଣିବା ଅଇଁଠା ବାସନ ବିଷୟରେ। ଅନେକ ଲୋକ ରାତିରେ ରୋଷେଇ ଘରେ ଅଇଁଠା ବାସନ ରଖି ଶୋଇପଡ଼ନ୍ତି। ଏହା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ। ରୋଷେଇ ଘର ହେଉଛି ମା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କ ସ୍ଥାନ। ରାତିରେ ରୋଷେଇ ଘର ଅପରିଷ୍କାର ରହିଲେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେହି ଘର ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି। ଯେଉଁ ଘରେ ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କଳି ଝଗଡ଼ା ହୁଏ କିମ୍ବା ପିଲାମାନେ ଅକାରଣରେ କାନ୍ଦନ୍ତି, ସେଠାରେ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ପ୍ରିୟ, ତେଣୁ ଘରର ବାତାବରଣକୁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରରେ ଜଳର ଅପବ୍ୟୟକୁ ଧନର ଅପବ୍ୟୟ ସହ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରର କୌଣସି ଟ୍ୟାପ୍ରୁ ବାରମ୍ବାର ପାଣି ଟପା ଟପା ହୋଇ ପଡ଼ୁଛି, ତେବେ ଏହା ଏକ ଗମ୍ଭୀର ସଙ୍କେତ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଉପାର୍ଜିତ ଧନ ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣ ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତୁରନ୍ତ ସେହି ଟ୍ୟାପ୍ ମରାମତି କରନ୍ତୁ। ସେହିପରି ଘରର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ କୋଣ ବା ଈଶାନ କୋଣକୁ ସବୁବେଳେ ହାଲୁକା ଏବଂ ପରିଷ୍କାର ରଖନ୍ତୁ। ସେଠାରେ କୌଣସି ଭାରି ଜିନିଷ କିମ୍ବା ଆବର୍ଜନା ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ହେଉଛି ଦେବତାଙ୍କ ବାସସ୍ଥାନ। ଏଠାରେ ଏକ ଛୋଟ ପାତ୍ରରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଜଳ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଘରକୁ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଆସିଥାଏ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେଇଠି ବସତ କରନ୍ତି ଯେଉଁଠି ପରିଶ୍ରମର ସମ୍ମାନ ଥାଏ ଏବଂ ମିଥ୍ୟାର କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନଥାଏ। ଏହା ଏକ ବଡ଼ ବହୁତ ସତ୍ୟ। ଯଦି ଆପଣ କପଟ କରି କାହାଠାରୁ ଧନ ହଡ଼ପ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସେହି ଧନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବେଶୀ ଦିନ ରହିବ ନାହିଁ। ଅଧର୍ମରେ ଅର୍ଜିତ ଧନ କେବଳ ରୋଗ ଏବଂ ଅଶାନ୍ତିର ହିଁ ବ୍ୟୟ ହୁଏ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଶୁଦ୍ଧ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ଆୟର କିଛି ଅଂଶ ଦାନ ଧର୍ମରେ ବିନିଯୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିଶେଷ କରି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ କନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ କିଛି ମିଠା ଖାଇବାକୁ ଦେବା କିମ୍ବା ଗରିବଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି।
ଆଉ ଏକ ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟ ହେଉଛି ଲୁଣର ବ୍ୟବହାର। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଘର ପୋଛିବା ପାଣିରେ ଟିକେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଲୁଣ ମିଶାଇ ପୋଛିବା ଦ୍ୱାରା ଘରର ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ବା ନେଗେଟିଭ୍ ଏନର୍ଜି ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଲୁଣ ହେଉଛି ସମୁଦ୍ରରୁ ଜାତ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ସମୁଦ୍ରରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଲୁଣର ସଠିକ୍ ବ୍ୟବହାର ଘରର ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂର କରିବାରେ ସହାୟକ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ରାତି ସମୟରେ କାହାରିକୁ ଲୁଣ ଉଧାର ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଘରର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଘରର ମହିଳାମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସାକ୍ଷାତ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ। ଯେଉଁ ଘରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କଟୁ କଥା କୁହାଯାଏ, ସେମାନଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କରାଯାଏ କିମ୍ବା ସେମାନେ ଲୁହ ଗଡ଼ାନ୍ତି, ସେହି ଘରୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବିଦାୟ ନିଅନ୍ତି। ଜଣେ ମହିଳାର ସନ୍ତୋଷ ଏବଂ ହସ ହିଁ ସେହି ଘରର ଶ୍ରୀବୁଦ୍ଧି କରେ। ସେଥିପାଇଁ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ରହିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ହଠାତ୍ ପରିବେଶ ବଦଳି ଯାଇଛି, ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ତିକ୍ତତା ଦୂର ହୋଇ ସ୍ନେହ ବଢ଼ୁଛି, ତେବେ ଜାଣିବେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କୃପା କରିସାରିଛନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଝାଡ଼ୁକୁ ନେଇ କିଛି ବଡ଼ ଭୁଲ କରୁ। ଝାଡ଼ୁ ହେଉଛି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରତୀକ। ଝାଡ଼ୁକୁ କେବେ ବି ଠିଆ କରି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଏହା ଉପରେ ଗୋଡ଼ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ସବୁବେଳେ ଏଭଳି ଏକ ସ୍ଥାନରେ ଶୁଆଇ ରଖନ୍ତୁ ଯେମିତି କାହାରି ନଜର ସହଜରେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ଘର ଝାଡ଼ୁ କରିବା ଅଶୁଭ ବୋଲି ଧରାଯାଏ, କାରଣ ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଘରକୁ ଆସୁଥିବା ଭାଗ୍ୟକୁ ବାହାରକୁ ଠେଲି ଦେଇଥାଉ। ଏହା ତ ଥିଲା ବାସ୍ତୁ ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନିୟମ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି, କେବଳ ଶାରୀରିକ ସଫଳତା ନୁହେଁ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବାସ ଥିଲେ ମଣିଷର ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ବିଚାରରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଏ। ସେହି ସବୁ ମାନସିକ ସଂକେତ କ'ଣ ଏବଂ କିଭଳି ଭାବେ ଆପଣ ମାଙ୍କୁ ନିଜ ଘରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବାନ୍ଧି ରଖିପାରିବେ? ଏବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୂଜାବିଧି ଏବଂ ସେହି ମହାମନ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ, ଯାହା ଜପ କଲେ ଦରିଦ୍ର ମଧ୍ୟ କୁବେର ସମାନ ହୋଇପାରେ। ଏହା ସହ ଜାଣିବା, ଯଦି ଏହି ସବୁ ସଂକେତ ମିଳୁନାହିଁ, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ? ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମର ଏହି ପବିତ୍ର ଆଲୋଚନାର ଅନ୍ତିମ ତଥା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଯିବା। ଆମେ ଭୌତିକ ସଂକେତ ଏବଂ ବାସ୍ତୁ ନିୟମ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ, କିନ୍ତୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କେବଳ ବାହ୍ୟ ପରିବେଶକୁ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ଆମର ଅନ୍ତରାତ୍ମାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିବାକୁ ଯାଏ ଏବଂ ମାଙ୍କ କୃପା ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ମାନସିକତା ଏବଂ ସ୍ୱଭାବରେ କିଛି ଚମତ୍କାରୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଏ। ପ୍ରଥମ ମାନସିକ ସଂକେତ ହେଉଛି ସନ୍ତୋଷ। ଶାସ୍ତ୍ର କହେ, ଗୋଧନ ଗଜ ଧନ ବାଜି ଧନ, ଔର ରତନ ଧନ ଖାନ, ଜବ ଆବେ ସନ୍ତୋଷ ଧନ, ସବ ଧନ ଧୂଳି ସମାନ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଲୋଭ କମିଯାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି ସେଥିରେ ଆପଣ ଆନନ୍ଦିତ ରୁହନ୍ତି, ବୁଝିଯିବେ ଯେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବାସ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଧନ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ମଣିଷ ଭିତରେ କ୍ଷମା କରିବାର ଶକ୍ତି ଏବଂ ଦୟାଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ। ଯଦି ଆପଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କ୍ରୋଧ ଲାଗୁନାହିଁ, ଆପଣ ଅନ୍ୟର ଉନ୍ନତି ଦେଖି ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମନ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନରେ ରହୁଛି, ତେବେ ଏହା ସାଧାରଣ କଥା ନୁହେଁ। ଏହା ହେଉଛି ଶୁଭ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଗମନର ସଂକେତ। କାରଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତି। ଯେଉଁଠି ନାରାୟଣ ଥାନ୍ତି, ସେଠାରେ ବିବେକ ଥାଏ। ବିନା ବିବେକରେ ଧନ କେବଳ ଅହଙ୍କାର ଆଣେ, କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କ କୃପା ହେଲେ ଧନ ସହ ବିନୟ ମଧ୍ୟ ଆସେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଧୀରେ ଧୀରେ ସମାଧାନ ହୋଇଯାଉଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ମାଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ରଖିବା ପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ, ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ କେବେ ବି ନ ଯାଆନ୍ତୁ, ତେବେ ପ୍ରତି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ କିଛି ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଶୁକ୍ରବାର ହେଉଛି ମାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଦିନ। ଏହି ଦିନ ସକାଳୁ ସ୍ନାନ ସାରି ଧଳା କିମ୍ବା ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ। ଘରର ଈଶାନ କୋଣରେ ଏକ ଘିଅ ଦୀପ ଜାଳି ଶ୍ରୀ ସୂକ୍ତମ୍ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ପାଠ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ମୋବାଇଲରେ ଏହାକୁ ଶୁଣନ୍ତୁ।
ଏହାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କମ୍ପନ ଥାଏ ଯାହା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ। ଏହା ସହ ମାଙ୍କୁ କ୍ଷୀରି ବା ମିଠା ଦ୍ରବ୍ୟ ଭୋଗ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ଭୋଗକୁ ପରିବାରର ସମସ୍ତେ ମିଶି ଖାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମନ୍ତ୍ର ଯାହା ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ଜପ କରିପାରିବେ ତାହା ହେଉଛି ମାଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର। ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଉଛି ଓମ୍ ଶ୍ରୀମ୍ ହ୍ରୀମ୍ ଶ୍ରୀମ୍ କମଳେ କମଳାଏ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶ୍ରୀମ୍ ହ୍ରୀମ୍ ଶ୍ରୀମ୍ ଓମ୍ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନମଃ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରତିଦିନ କମଳଗଟା ବା ପଦ୍ମମଞ୍ଜି ମାଳିରେ 108 ଥର ଜପ କଲେ ଆର୍ଥିକ ଅଭାବ ଅନଟନ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା ସମୟରେ ମନରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ରହିବା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଯେଉଁ ଘରେ ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଘଣ୍ଟି ବାଜେ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ପଢ଼ାଯାଏ ସେଠାରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ କେବେ ବି ପଶିପାରେ ନାହିଁ। କିଛି ଗୁପ୍ତ ସତର୍କତା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ସଞ୍ଚିତ ଧନ କିମ୍ବା ଆୟ ବିଷୟରେ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଧନକୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଗୁପ୍ତ ରଖିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ନଜର ଲାଗିବା ଦ୍ୱାରା ବରକତ କମିଯାଏ। ପର୍ସ ବା ଧନ ରଖିବା ସ୍ଥାନ। ଆପଣଙ୍କ ପର୍ସରେ କେବେ ବି ଅଦରକାରୀ କାଗଜ, ବିଲ୍ କିମ୍ବା ଔଷଧ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ପର୍ସରେ ଏକ ଛୋଟ ଗୁଆ କିମ୍ବା ମାଙ୍କର ଏକ ଛୋଟ ଫଟୋ ରଖିବା ଶୁଭ ମନାଯାଏ। ଅନ୍ୟର ଅପମାନ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଖାଇବା ଥାଳିରେ ଖାଦ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାଉ। ଏହା ସାକ୍ଷାତ ମା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କ ଅପମାନ। ଯେଉଁଠି ଅନ୍ନର ଅପମାନ ହୁଏ ସେଠାରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିଦାୟ ନିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି ହିଁ ଥାଳିରେ ନିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହିସବୁ ସଂକେତ ମିଳୁନାହିଁ କିମ୍ବା ଆପଣ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ପାଉନାହାନ୍ତି ତେବେ କ'ଣ କରିବେ? ଅନେକ ସମୟରେ ପୂର୍ବଜନ୍ମର କର୍ମ କିମ୍ବା ଘରର ବଡ଼ ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଏହାର କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ହତାଶ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ନିଜ ଘରର ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ପରିଷ୍କାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଠାରେ ଏକ କୁବେର ଯନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତିଦିନ ଗାଈକୁ ଏକ ରୁଟିରେ ଟିକେ ଗୁଡ଼ ମିଶାଇ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଗାଈ ସେବା ଦ୍ୱାରା ବଡ଼ ବଡ଼ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ କଟିଯାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରତି ଶନିବାର ପିମ୍ପୁଡ଼ିଙ୍କୁ ଚିନି ଦେବା ଏବଂ ପକ୍ଷୀକୁ ପାଣି ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହଦୋଷ ଖଣ୍ଡନ ହୁଏ। ଆଉ ଏକ କଥା ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗତର ମାତା। ଜଣେ ମା କେବେ ବି ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନକୁ ଦୁଃଖରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମର ଭୁଲ କର୍ମ ଏବଂ ଅଶୁଦ୍ଧ ଚିନ୍ତାଧାରା ହିଁ ଆମକୁ ତାଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖେ। ଯେଉଁଦିନ ଆପଣ ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ତ୍ୟାଗ କରି ଅନ୍ୟର ସେବା ପାଇଁ ହାତ ବଢ଼ାଇବେ ସେଦିନ ମା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବାସ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ଭକ୍ତି ହେଉଛି ସେହି ସୂତା ଯେଉଁଠାରେ ଭଗବାନ ବନ୍ଧା ହୋଇଥାନ୍ତି। ଶେଷରେ ଏତିକି କହିବି, ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ କୁହାଯାଇଥିବା ସଂକେତ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଏହା କେବଳ ଏକ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ପ୍ରମାଣ। ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟିଏ ସକାରାତ୍ମକ ଶବ୍ଦ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଖୁସିର ଆଗମନ କରିପାରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଏହି ସୂଚନା କାହାର କାମରେ ଆସିପାରିବ ତେବେ ଏହାକୁ ନିଜ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ ସବୁବେଳେ ରହିଥାଉ, ଏତିକି ମୋର କାମନା। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏହି ବିଶେଷ ଆଲୋଚନା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ନୂଆ ଆଲୋକ ଆଣିବ। ଯଦି ଆପଣ ଏମିତି ଆହୁରି ରହସ୍ୟମୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ତଥ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।